Hello student, welcome to physics lecture. Today we are going to start part 7 of chapter 8 is dielectric and dielectric polarization. What is meant by dielectric? Dielectrics and electric polarization. Dielectrics are insulates which can be used to store electric energy. डायइलेक्ट्रिक हा काय इन्सुलेट आहे ज्यामध्ये एनर्जी काय केली जाते, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोअर केली जाते. दिस इज बिकॉज when such substance are placed in an external field, their positive and negative charge displays in opposite डायरेक्शन. जर असे सबस्टन्सेस आपण एक्सटर्नल फील्ड मध्ये जर ठेवले तर ते जे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज हे डिस्प्लेस होतात त्या अपोजिट डायरेक्शननी. अँड मॉलिक्युल्स डेव्हलप्स अ नेट डायपोल मुवमेंट आणि मॉलिक्युल त्याच्यामुळे नेट डायपोल मुवमेंट काय होते, प्रोड्यूस होते, डेव्हलप होते. दिस इज कॉल्ड polarization of the material and such material are called dielectric. आणि त्या मटेरियल पासून पोलरायझेशन प्रोड्यूस होत. त्या डायपोल जे मुवमेंट प्रोड्यूस होते त्यालाच काय म्हणतात, पोलरायझेशन ऑफ द मटेरियल. आणि ज्या मटेरियल पासून असं पोलरायझेशन प्रोड्यूस होतात त्याला म्हणतात डायइलेक्ट्रिक्स. इन एव्हरी ॲटम there is a positively charged nucleus and there are negatively charged electrons surrounding it. हे तुम्हाला माहितच आहे. The negative charge from an electron cloud around the positive charge. These two oppositely charged regions have their own center of charges. The center of negative charge is the center of mass of negatively charged electron and that of positive charge is the center of mass of positively charged proton in the nucleus. Thus, the dielectric are insulating materials or non-conducting substances which can be polarized through small localized displacement of charges. For example, glass, wax, water, wood, mica, rubber, stone, plastic, etc. are the dielectrics. Dielectric can be classified as polar dielectric and non-polar dielectrics are described below. Dielectric चे क्लासिफाय केलेलं आहे पोलर डायइलेक्ट्रिक आणि नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक. फर्स्ट आपण बघूया पोलर डायइलेक्ट्रिक म्हणजे काय. पोलर डायइलेक्ट्रिक्स, द मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ पॉझिटिव्ह nuclei and revolving electron do not coincide are known as polar molecule. ज्या मॉलिक्यूल मध्ये सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ पॉझिटिव्ह न्यूक्लिआय आणि इलेक्ट्रॉन जे रिव्हॉल्व होता हे न्यूक्लिआय होती त्याचे दोन्ही सेंटर इलेक्ट्रॉनचा आणि पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लिआय हे दोन्ही कोइन्सिडंट होत नाही त्याला म्हणतात पोलर मॉलिक्युल्स. फॉर एक्झाम्पल HCl, H2O, N2O, etc. are the polar molecules. Polar substances behave as a tiny electric dipole. Polar molecules has a permanent electric dipole moment of order 10⁻30 centimeter. The dielectric like HCl, water, alcohol, NH3, etc. are made up of polar molecule and are called polar dielectrics. The water molecule has a bend shape with its two OH band which are inclined at an angle of about 105 degree Celsius.
हे बघा डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे वॉटर मॉलिक्यूल बेंड शेप मध्ये आहे, 2 HO बॉन्ड्स आहे त्याच्यामध्ये आणि इन्क्लाइन किती अँगल केलेला आहे 105 डिग्री सेल्सिअस डिग्री. इट हॅज अ व्हेरी हाय डायपोल मोमेंट ऑफ 6.1 into 10 to the power -30 centimeter. Figure C is show the H2O molecule. Figure B show the HCl molecule and this is the polar molecule. हा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस आहे आणि त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्ह होत आहे त्याचं न्यूक्लियस त्याचं ग्रॅव्हिटी हे दोन्ही सेंटर ऑफ निगेटिव्हली चार्ज आणि पॉझिटिव्हली चार्ज ते दोन्ही कोइन्सिडंट होत नाही म्हणून त्याला म्हणतात पोलर मॉलिक्यूल. हे पहा OH बँड विच आर इन्क्लाइन ॲट अन अँगल ऑफ अबाउट 105 डिग्री. इट हॅज हाय डायपोल मुवमेंट, त्याचे हाय डायपोल मुवमेंट हाय आहे 6.1 into 10 to the power -30 सेंटीमीटर. दे हॅव असिमेट्रिक शेप. आता आपल्याला बघायचं आहे नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. What is meant by non-polar dielectrics? Non-polar dielectrics, a molecule in which the center of mass of positive charge coincident with the center of mass of negative charge. Center of mass of negative charge is called non-polar molecules. As shown in figure A, these have symmetrical shape and have zero dipole moment. डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे एक्झाम्पल आहे त्याचं H2O2NCO2 बेन्झीन मिथेन. हे बघा सेंटर दोन्ही याचं पॉझिटिव्हली चार्ज आणि निगेटिव्हली चार्ज दोन्ही याचं सेंटर काय झालाय कोइन्सिडंट झालेलं आहे. इथे पण H2 आणि हे CO2 डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे. आता आपल्याला बघायचं आहे पोलरायझेशन ऑफ नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक इन अन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. पोलरायझेशन ऑफ नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक इन अन external electric field. In the presence of an external electric field E0, the center of positively charged in each molecule of non-polar dielectric is pulled in the direction of E0. E0 च्या डायरेक्शननी काय करते non-polar dielectric pull होतो. Which is while the center of negatively charged are displaced in the opposite direction. Therefore, the two centers are separated and the molecules get distorted. The displacement of charges stop when the force exerted on them by the external field is balanced by the resulting force between the charges in the molecule. Each molecule become a tiny dipole having a dipole moment. The induced dipole moment of different molecules add up giving the net dipole moment to the dielectric in the presence of external field. इथे डायग्राम मध्ये काय दाखवलंय नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक इन अब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जेव्हा इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये जर आपण डायइलेक्ट्रिक ठेवू तर काय होईल त्याच्यातले जे पॉझिटिव्ह चार्ज मॉलिक्यूल हे काय होईल पुल्ड होईल डायरेक्शन E0 नी आणि निगेटिव्ह चार्ज मॉलिक्यूल त्याच्या अपोजिट डायरेक्शननी पुल होईल. त्यामुळे ते दोन्ही काय होईल टू सेंटर काय होईल त्याचे सेपरेट होईल. डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे पॉझिटिव्हली चार्ज आणि निगेटिव्हली चार्ज काय झालेले आहे सेपरेट झालेला आहे आणि मॉलिक्यूल काय होतो डिस्टॉर्ट होतो म्हणजे तो मॉलिक्यूल काय होतो तुटून जातो म्हणजे वेगवेगळे होतो आणि त्याच्यावरती जो फोर्स अप्लाय होतो आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी डिस्प्लेसमेंट होते
ते पण त्यावेळी थांबून जाईल. कधी जर फोर्स एक्झर्ट होणारा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो त्याच्यावरती आपण ऍक्ट करत आहे तो स्टॉप झाल्यानंतर आणि त्याच्यावरती आपण the displacement of charge stop when the force exerted on them by the external field is balanced. डिस्प्लेसमेंट ही केव्हा स्टॉप होईल, जेव्हा त्याच्यावरती एक्झर्ट होणारा फोर्स आणि रिस्टोरिंग फोर्स दोन्ही काय फोर्स होईल, बॅलन्स होईल, त्यावेळेस त्याचे डिस्प्लेसमेंट काय होईल, स्टॉप होईल. प्रत्येक मॉलिक्यूलला टायनी डायपोल मुवमेंट राहील आणि त्याच्यामुळे तो इंड्यूस डायपोल मुवमेंट प्रत्येक मॉलिक्यूलचा त्याच्यामध्ये काय होईल, ऍड होईल आणि म्हणून नेट डायपोल मुवमेंट ऑफ डायइलेक्ट्रिक इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड काय होईल, तिथे प्रोड्यूस होईल. नंतर आहे पोलरायझेशन ऑफ पोलर डायइलेक्ट्रिक इन अन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. पोलरायझेशन, आता आपण पोलर डायइलेक्ट्रिक सब मॉलिक्यूल घेतलेला आहे आणि कुठे ठेवलेला आहे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये. डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे द मॉलिक्यूल ऑफ पोलर डायइलेक्ट्रिक हॅव टायनी परमनंट डायपोल मुवमेंट. पोलर डायइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल मध्ये स्मॉल अमाउंट ऑफ परमनंटली डायपोल मुवमेंट राहते. ड्यू टू द थर्मल excitation in the material in the absence of any external electric field, the dipole moment are randomly oriented as shown in figure. इथे बघा डायपोल मुवमेंट रॅन्डमली ओरिएंटेड होत आहे as shown figure A मध्ये दाखवल्याप्रमाणे. Hence the total dipole moment is 0, त्यामुळे टोटल डायपोल मुवमेंट इथे काय होईल, 0 राहील. When an external electric field is applied, the dipole moment of different molecule tend to align with the field. जर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपण इथे जर अप्लाय केलं तर जे डायपोल मुवमेंट आहे डिफरंट मॉलिक्यूलची ती काय होईल, अलाइन होईल इलेक्ट्रिक फील्डला. डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे यामध्ये दाखवलं आहे. As a result, the dielectric develop the net dipole moment in the direction of external field. Hence, the dielectric is polarized. The extent of polarization depends on relative value of two opposing energies. Two opposing energies. First, the applied external electric field which tend to align the dipole with the field. The thermal energy tending to randomize the alignment of the dipole. The polarization in presence of strong external electric field as shown in figure B. Thus, the both polar and non-polar dielectric develop net dipole moment in presence of an electric field. याचा अर्थ काय आहे, पोलर आणि नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक डेव्हलप करतो नेट डायपोल मुवमेंट इन प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द डायपोल मुवमेंट पर युनिट व्हॉल्यूम इज कॉल्ड polarization and it is denoted by P for linear isotropic dielectrics. P is equals to P is equals to XE. डायपोल मुवमेंट पर युनिट व्हॉल्यूम त्यालाच काय म्हणतात, पोलरायझेशन. आणि ते कशाने डिनोट करतो आपण, पी ने डिनोट करतो. आणि फॉर लिनियर आयसोट्रोपिक डायइलेक्ट्रिक साठी पी इज इक्वल्स टू काय राहते, XE. XE इज द कॉन्स्टंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डायइलेक्ट्रिक मीडियम. इट इज डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डायइलेक्ट्रिक. इट हॅज डिफरंट व्हॅल्यू फॉर डिफरंट डायइलेक्ट्रिक. फॉर व्हॅक्यूम साठी XE किती राहील, 0 फॉर व्हॅक्यूम. हे काय आहे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलरायझेशन ऑफ एन डायइलेक्ट्रिक.
reduction of electric field due to polarization of dielectric. इलेक्ट्रिक फील्डचं रिडक्शन कसं होते? डायइलेक्ट्रिक पोलरायझेशन मुळे. When a dielectric is placed in an external electric field, the value of field inside the dielectric is less than the external field as a result of polarization. जर आपण डायइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये प्लेस केलं आणि जी व्हॅल्यू आहे डायइलेक्ट्रिकची इनसाइड द फील्ड ही काय असायला पाहिजे? लेस असायला पाहिजे एक्सटर्नल फील्ड पेक्षा. त्यामुळे काय होईल? पोलरायझेशन प्रोड्यूस होईल. आता आपण काय घेतलेलं आहे? कन्सिडर ए थिन स्लॅब ऑफ डायइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन युनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ॲज शोन इन फिगर. फिगर ए मध्ये दाखवल्याप्रमाणे हे डायइलेक्ट्रिक आहे आणि हे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये आपण काय केलेलं आहे? प्लेस केलेलं आहे. Acting parallel to two of its faces, since the electric charge are not free to move about in a dielectric. No current result when it is placed in an electric field instead of moving the charges. The electric field produces a slight rearrangement of charges within the atom, resulting in the align them with the field. This is shown in figure. During the process, the alignment charges move only over the distance that are less than the atomic diameter. जे आपण डायइलेक्ट्रिक स्लॅब प्लेस केलेल्या युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये आणि ऍक्टिंग पॅरलल टू ऑफ इट्स फेसेस, सिन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होणार नाही, फ्री टू मूव्ह होणार नाही डायइलेक्ट्रिक मुळे, आणि करंट पण याच्यामधून पास होणार नाही. नो करंट रिझल्ट व्हेन इट्स प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्स्टंट ऑफ मुव्हिंग द चार्जेस. चार्जेस मूव्ह झाले तरीही द चार्जेस विदिन, आणि चार्जेसचे जे अलाइनमेंट आहे ते काय होईल? थोडीच राहील. त्याचा डिस्टन्स किती कव्हर करेल तो? लेस दॅन दॅट ऑफ द ॲटॉमिक डायमीटर. As a result of the alignment of dipole moment, there is an apparent sheet of positive charge on the right side and negative charge on the left side of the dielectric. याचा काय रिझल्ट होईल? अलाइनमेंटचा, डायपोल मुवमेंटचा apparent sheet of positive charge on right side and negative charge on left side ऑफ द डायइलेक्ट्रिक. डायइलेक्ट्रिकच्या राईट साईडला पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोड्यूस होईल आणि लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह चार्ज प्रोड्यूस होईल. दिस टू शीट इंड्यूस सरफेस चार्ज प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड E0 कॉल्ड पोलरायझेशन फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड E0 प्रोड्यूस होईल आणि त्यालाच काय म्हणतात? पोलरायझेशन फील्ड इन द इन्सुलेटर विच अपोज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि ते काय कशाला अपोज करेल? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्डला अपोज करेल. द नेट फील्ड E डॅश इनसाइड द डायइलेक्ट्रिक इज द वेक्टर सम ऑफ द अप्लाइड फील्ड E अँड द पोलरायझेशन फील्ड E0. म्हणजे नेट फील्ड किती होईल? इथे E डॅश, नेट फील्ड E डॅश इज इक्वल्स टू नेट फील्ड E डॅश इन कुठली इनसाइड द डायइलेक्ट्रिक मधली, हे कशाचा वेक्टर सम राहील? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किती अप्लाय केलं आहे आपण? E. आणि पोलरायझेशन फील्ड किती आहे? E0 ॲज शोन इन फिगर A, B आणि C. E इज इक्वल्स टू
E dash is equals to E minus E0 in magnitude. Figure A show the dielectric is placed in an external field. The dipole become aligned. The dipole काय झाला align झालेला आहे. Induced surface charge on the dielectric established in polarization field E0 in the interior. Induced चार्जेस प्रोड्यूस झालेले आहे डायलेक्ट्रिकच्या मध्ये आणि नेट फील्ड ई डॅश इन द वेक्टर सम ऑफ ई अँड E0 याच्यामध्ये नेट फील्ड द ग्रेटर द अप्लाइड फील्ड जर अप्लाइड फील्ड जास्त असेल ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट तर त्याचं डिग्री ऑफ अलाइनमेंट जास्त राहील ऑफ द डायपोल अँड हेन्स ग्रेटर इज द पोलरायझेशन फील्ड त्याचा डिग्री ऑफ अलाइनमेंट जास्त राहिल्यामुळे त्याचं पोलरायझेशन फील्ड पण काय राहील जास्त राहील. दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. Thank you for watching this video. In next video we can study the capacitor and capacitance combination of capacitors in series and parallel.